Good morning to all of you. It's a joy for me to be here this morning to share the word of God. Sharing God's word is always a joy. But especially I find pleasure in speaking to young people. I'll tell you why. When I first heard about Jesus Christ, our Savior, I was 27 years old. I had never heard about Jesus being my Savior, my Lord, till age of 27. I went to a Christian school, a Christian college. Many Christian friends. No one told me that Jesus Christ, our Lord, is the Savior of the whole world. I first heard at the age of 27. I began to read the Bible. In 1 year's time, God spoke to me from the Bible and made me understand that Jesus Christ is my Savior, the Savior of the whole world. No one will go to the Father except through Him. The words that changed my life were the words of Jesus when He said in John 14:6. I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me. 1 year read the Bible. And on the 25th of May 1980, none of you were born that time. I gave my life to Christ. And I've been living for Christ for the last 45 years. And I had one regret when I became a believer. I wonder what the regret when you come to Christ. My only regret was, why couldn't I know earlier in my life? Why now, in 27 years I heard, 28 I gave my life, why couldn't I know about Him earlier? I wish as a young boy I came to know Jesus. There's so much of joy in knowing that you are loved by God and He has the best plans for you and He always wishes us well and does good to us. When I see young people like you turning to Christ, I'm so happy. I'm so happy to talk to you. In the book of Ecclesiastes, chapter 12, verse 1, we read. 12 chapter verse 1. Remember your leaders who spoke the word of God to you. This verse says, remember your Creator of the days of your youth. Before the days of evil come, days of trouble come. Before the years approach, when you say, I find no pleasure in it. Let me repeat that verse. Okay. Ecclesiastes 12:1. Remember your Creator in the days of your youth. Before the days of trouble come and the years approach, when you say, I find no pleasure in it. Life is full of difficulties. Difficulties come, we say, I find no pleasure in living. What's the point? So many problems. Look at the problem, you get discouraged. Psalmist says in Psalm 42 verse 5, why do downcast, O my soul? Why so disturbed within me? എന്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ ആത്മാവെ ഉള്ളത്തിൽ നരകത എന്തിനു വേണ്ടി എന്ന്
പറയുന്നു, put your hope in God, for He has placed you my Savior, my God. ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശ വെക്കുക, ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. My soul is downcast within me, and therefore I will remember you, O Lord. എന്റെ ആത്മാവ് എന്റെ ഉള്ളിൽ ഞരങ്ങുന്നു, പ്രയാസപ്പെടുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ ഓർക്കും. Soul being downcast means being discouraged. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ നമ്മുടെ ആത്മാവ്, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ, നമ്മുടെ മനസ്സ് നിരാശപ്പെട്ടിരുന്നാൽ നമ്മൾ പ്രയാസത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വരും. Trouble and overcome bad circumstances. പ്രശ്നങ്ങള് സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും, നമ്മുടെ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും നമ്മളെ അത്തരത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ്. The psalmist said, downcast within me, therefore I will remember you. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ ആത്മാവ് ഉള്ളിൽ ഞരങ്ങുന്നത് കൊണ്ട്, പ്രയാസപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ദൈവത്തെ ഓർക്കും. ആ സമയം It's future tense, not present tense. അത് ഭാവിയിലുള്ള കാര്യത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യം അല്ല പറയുന്നത്. I'm discouraged, I'm downcast, therefore I will remember you. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഞരങ്ങുന്ന സമയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞാൻ ദൈവത്തെ ഓർക്കും എന്ന് ഭാവിയെ പറ്റി പറയുന്നു. If you always remember God, then you won't be discouraged. ദൈവത്തെ എപ്പോഴും ഓർത്താണല്ലോ നമുക്ക് നിരാശപ്പെടേണ്ടി വരത്തില്ല. And therefore, young remember the Creator, we face life, Christ's every life. അതുകൊണ്ട് യുവജന പ്രായത്തിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ നിരാശപ്പെടേണ്ടി വരത്തില്ല, സന്തോഷകരമായി ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. I have been following Christ for the last 45 years. 45 വർഷക്കാലം ഞാൻ ഈ ദൈവത്തോട് ജീവിക്കുകയായിരുന്നു. And by the grace of God, ദൈവകൃപയാൽ, and only by the grace of God, ദൈവകൃപയാൽ മാത്രം, God never allowed me even once to get discouraged. ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിരാശപ്പെട്ട് പുറകോട്ട് പോയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല. How? Through the scriptures and through the Holy Spirit. എന്തുകൊണ്ട്? തിരുവചനം മൂലം, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് മൂലം. When you see Christ as Savior and Lord, യേശുവിനെ ഞാൻ എന്റെ ജീവിത രക്ഷകനായി കർത്താവായി സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ His Spirit enters our hearts ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചു. and lives in us forever. ആ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളിൽ എന്തുവന്നേക്കും ജീവിക്കുന്ന ആത്മാവാണ്. And He is a counselor, comforter. The Bible says in in John 14:16, the Parakletos in Greek means encourager, comforter. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14:16 പറയുന്നു, ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ദൈവമാണ്, നമ്മളോട് കൂടെ നടക്കുന്ന ദൈവമാണ്. The comforter, encourager, He comes and lives in us. നമ്മളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ദൈവം, നമ്മളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന കർത്താവാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നത്. At that time, a veil covering heart was removed. അന്ന് ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മൂടുപടമെല്ലാം മാറിപ്പോകും. When you turn to Christ wholeheartedly, നമ്മൾ യേശുവിലേക്ക് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ നീങ്ങുമ്പോൾ, a veil covering the heart that prevents us from understanding the Bible നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന, മനസ്സിന്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മൂടുപടമെല്ലാം മാറിപ്പോകും, is removed. അതെല്ലാം മാറ്റിക്കളയും. We all can understand the Bible. ആർക്കും ദൈവത്തെ അറിയാൻ, വചനം അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. And the scriptures encourage us. ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് നമ്മളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത്. Romans 15:4 says, റോമലേഖനം 15 verse 4, 15 4 വാക്യത്തില്, everything in the past was written to teach us. Everything in the past was written to teach us. എന്നാൽ മുൻപ് എഴുതിയതിനൊക്കെ നമ്മുടെ ഉപദേശത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് തിരുവെഴുത്തുകളാൽ ഉളവാകുന്ന സ്ഥിരതയാലും ആശ്വാസത്താലും പ്രത്യാശ ഉണ്ടാകേണ്ടത് തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. പഴയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മളെ സഹായിക്കും. Through the encouragement scriptures we will have hope. നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നിന്നുള്ള ആ പ്രോത്സാഹനം ലഭിക്കുമ്പോൾ ഭാവിയിലേക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. After we turn to Jesus, we got to live for Him, no longer live for ourselves. യേശുക്രിസ്തുവിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടിയല്ല നാം ജീവിക്കുന്നത്, ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. Living for Him means എങ്ങനെ അവന് വേണ്ടി ജീവിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ living by the word of God, the scriptures, Matthew 4:4. ദൈവത്തിന്റെ വചനം മൂലം നാം ജീവിക്കുന്നു. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 4:4. Living by the Spirit. ദൈവത്തിന്റെ വചനം, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് മൂലം നാം ജീവിക്കുന്നു. Galatians 5:16. ഗലാത്യ ലേഖനം 5:15. 16. Living by faith, Romans 1:17. റോമലേഖനം 1:17 പറയുന്നു, വിശ്വാസത്താൽ നാം ജീവിക്കുന്നു. Living by the word of God, ദൈവവചനത്താൽ നാം ജീവിക്കുന്നു. living by the Spirit, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ നാം ജീവിക്കുന്നു. living by faith. ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ നാം ജീവിക്കുന്നു. And they're all gifts of God. ഇതെല്ലാം ദൈവത്തെ പറ്റിയുള്ള അറിവുകളാണ്. Faith is a gift of God. ഈ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം തരുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ വരമാണ്, അനുഗ്രഹമാണ്. Hebrews 12:2 says, Jesus is the author and finisher of our faith. എബ്രായ ലേഖനം 12:1 പറയുന്നു, രണ്ടാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാമോ? വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നതിനുമായ യേശുവിനെ നോക്കുക. തന്റെ മുൻപിൽ വെച്ചിരുന്ന സന്തോഷമോർത്ത് അവൻ അപമാനം അലക്ഷ്യമാക്കി ക്രൂശിനെ സഹിക്കുന്നു. The author and finisher of our faith. നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നതിനുമായിട്ടുള്ള ദൈവം. He gives us His word.
അവൻ നമുക്ക് തന്റെ വചനം തന്നിരിക്കുന്നു. We open our hearts to receive His word. ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ അതിനുവേണ്ടി തുറക്കുന്നു ദൈവവചനം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട്. The Old Testament prophecy that God write the scriptures in our hearts and minds. പഴയ നിയമത്തിലെ പ്രവാചകന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ അവന്റെ വചനം എഴുതും എന്ന്. Please read Old Testament, Jeremiah 31:33. യെരമ്യാവിന്റെ പുസ്തകം 31:33. 31-33 വായിക്കാമോ? എന്നാൽ ഈ കാലം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ ഇസ്രായേൽ ഗൃഹത്തോട് ചെയ്യുവാനിരിക്കുന്ന നിയമം ഇങ്ങനെയാവുന്നു. ഞാൻ എന്റെ ന്യായപ്രമാണം അവരുടെ ഉള്ളിലാക്കി അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ എഴുതും. ഞാൻ അവർക്ക് ദൈവമായും അവർ എനിക്ക് ജനമായും ഇരിക്കും എന്ന യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട്. I will write my word in the hearts and minds. ഞാൻ എന്റെ വചനം അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ എഴുതും. And New Testament confirmed that prophecy has been fulfilled today through Christ. പുതിയ നിയമത്തിൽ നമുക്ക് ഇത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ പ്രവചനം പൂർത്തീകരിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? Hebrews 8:10 talks about that. എബ്രായ ലേഖനം Chapter 8 verse 10. 8:10 വായിക്കാമോ? Could you read that also quickly? ഈ കാലം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ ഇസ്രായേൽ ഗൃഹത്തോട് ചെയ്യുവാനിരിക്കുന്ന നിയമം ഇങ്ങനെയാവുന്നു. ഞാൻ എന്റെ ന്യായപ്രമാണം അവരുടെ ഉള്ളിലാക്കി അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ എഴുതും. ഞാൻ അവർക്ക് ദൈവമായും അവർ എനിക്ക് ജനമായും ഇരിക്കും. So today God will write the scriptures in our hearts and minds. ഇന്ന് ദൈവം തന്റെ വചനം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ എഴുതും. It's a gift of God. ദൈവത്തിന്റെ വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്. Holy Spirit is a gift of God for us. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് തരുന്നത് അത് വലിയ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു വരമാണ്, അനുഗ്രഹമാണ്. When live by the word, live by the Spirit, live by faith, you rise above difficulties. നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താലും ആത്മാവിനാലും ജീവിക്കുമ്പോൾ പ്രയാസങ്ങളുടെ നടുവിൽ അതിനെ അതിജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. In life we have difficulties. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്. And Jesus did not say, if you follow me, you won't have difficulties. യേശു ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നെ അനുഗമിക്കുക ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. In fact, he promises difficulties. ശരിയായിട്ടും പറഞ്ഞാൽ യേശു നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. In John 16:33 he says, യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 16:33 he says, I've told you these things that in me you will have peace. In the world you will have troubles, but take heart, I overcome the world. ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങി പോകാതിരിക്കേണ്ടതിനാണ്. John 16:33. നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് സമാധാനം ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് ഇത് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു. ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ട്, എങ്കിലും ധൈര്യപ്പെടുവിൻ, ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു. ലോകത്തിൽ കഷ്ടമുണ്ട്. In the world you will have troubles. പ്രോബ്ലംസ് എപ്പോഴും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ. But in me you will have difficulties. In me you will have peace. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും സമാധാനം ദൈവം നമുക്ക് നൽകും. You know what the word peace means? എന്താണ് സമാധാനം എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം? Can you give me in one word the meaning for the word peace? ഒറ്റ വാക്കില് സമാധാനത്തിന്റെ അർത്ഥം പറയാമോ? Very different from what we understand. അതാ പറയാമോ? One word meaning of the word peace in English. You are in okay. I prefer English, but in Malayalam also peace. What does peace mean? ഇംഗ്ലീഷിലോ മലയാളത്തിലോ പറയാമോ സമാധാനം എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം? Because I'm searching for peace, I have no peace. What is peace? ഞാൻ ഇങ്ങനെ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി അന്വേഷിക്കുന്നു, പക്ഷെ എന്തുവാ ഈ സമാധാനം? One word, give me. Doesn't matter if you're wrong. Just guess. Calm. Calmness. Calm is the effect of peace. When you have peace, you're calm. Okay. ശാന്തത എന്ന് പറയുന്നത് സമാധാനം കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോഴതാണ്. What is peace, but? എന്താണ് സമാധാനം? Think. I want you to think. Doesn't matter if you're wrong. We're all learning together. തെറ്റ് പറഞ്ഞ സാധ്യതയില്ല, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാം. One more guess. അത് നോക്കി തെറ്റിയ സാധ്യതയില്ല. Harmony. Okay, harmony also is an effect of peace. അതും സമാധാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫലമാണ്. Okay, I'll give you a hint. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ക്ലൂ പറഞ്ഞുതരാം. We are reconciled to God. നമ്മൾ ദൈവത്തോട് നിരപ്പ് പ്രാപിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ Because we are reconciled to God, we have peace. ആ സമയത്താണ് നമുക്ക് സമാധാനം ലഭിക്കുന്നത്. When you have peace, you are calm, you are harmonious, and you have the effect, satisfaction, contentment, effect of peace. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ക്വാളിറ്റീസ് എല്ലാം നമുക്കുണ്ടാവും. സമാധാനം, സന്തോഷം, ശാന്തത, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം, ഹാർമണി, ഒരുമിച്ചുള്ള ജീവിതം, യൂണിറ്റി, ഐക്യത, ഇതെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ടാവും.
Because reconciled to God, we have peace. ദൈവത്തോട് നിരപ്പ് പ്രാപിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. So what is peace? എന്താണ് സമാധാനം? Okay, I'll give you a visual hint. ഒരു ക്ലൂ കാണിച്ചു തരാം. I gave audio hint. I gave audio. Now I give video. ഓക്കെ, Audio visual. ഓഡിയോ വിഷ്വൽ കാണിച്ചു തരാം. God and man were separated. ദൈവവും മനുഷ്യനും വേർപെട്ടിരുന്നു, സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടിരുന്നു. Through the blood of Christ, ദൈവജനത്തിലൂടെ we are reconciled to God. ദൈവത്തോട് നാം നിരപ്പ് പ്രാപിച്ചു. So we have peace. അപ്പോൾ സമാധാനം. God, man separated. ദൈവവും മനുഷ്യനുമായിട്ട് വേർപെട്ടിരുന്നു. Now we have peace. ഇപ്പോൾ സമാധാനം. What is peace? Pardon? Okay, salvation. Because salvation we got peace. But what is peace? Again, God and man separated. Now we have peace. ദൈവവും മനുഷ്യനുമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു, വേർപെട്ടിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഒന്നിച്ചായപ്പോൾ സമാധാനമായി. You're very close. വളരെ അടുത്താണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. Actually, he said it without even notice what he said. Something he said. He mentioned that word for peace, but I don't think he got it. ദൈവത്തോട് സമാധാനം. Peace is oneness. Unity. Yes. Oneness. That is peace. അതാണ് സമാധാനം. No unity because he is perfect and imperfect. ദൈവം പെർഫെക്റ്റ് ആണ്, വളരെ പൂർണ്ണതയുള്ള ദൈവമാണ്. നമ്മൾ ഇംപെർഫെക്റ്റ് ആണ്. നമ്മൾ Earlier the question was asked, are you all perfect? You said none of you said you all said imperfect. നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പൂർണ്ണതയുള്ളവരാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആരുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. You know what sin is? What it means? പാപം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാമോ? Missing the mark. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം തെറ്റുന്നതാണ് പാപം എന്ന് പറയുന്നത്. You know, in a bow and a shooting or rifle shooting contest, there's a target and there's a concentric circles. Middle is the bullseye. ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് ഒരു സെന്റർ പ്ലേസിലേക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യണം. And if you miss the mark, you miss the mark. 2 inches, you miss the ആ mark. സെന്ററിലേക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് എത്തിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം തെറ്റി. 2 inches, you miss the mark. 6 inches, you miss the mark. അടുത്താണെങ്കിലും ദൂരെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ലക്ഷ്യം പാലി. You miss the bow, you miss the mark. നമ്മുടെ വിജയം ലഭിക്കത്തില്ല, നമ്മുടെ ഗോൾ ശരിയാവത്തില്ല, നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടും ആ കാര്യത്തിൽ. So sin means missing the mark of perfection. പാപം എന്ന് പറയുന്നത് ആ വലിയ എന്താണ് പൂർണ്ണതയിൽ എത്തുന്നതിൽ പകരമായിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ So മാറിപ്പോകും. everybody said, I'm imperfect. നമ്മളെല്ലാവരും പറഞ്ഞു നമ്മളെല്ലാവരും അപൂർണരാണെന്ന് പറഞ്ഞു. Which means we are all sinners. അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മളെല്ലാവരും പാപികളാണ്. And because of sin, our heart is contaminated. പാപം മൂലം നമ്മുടെ ഹൃദയം വളരെ പാപപങ്കുലമായി മാറി. God is spirit, He is supreme spirit, perfect spirit. ദൈവം പൂർണ്ണതയുള്ള ദൈവമാണ്, പരിപൂർണ്ണതയുള്ള ദൈവമാണ്. We have a spirit നമ്മുടെ ആത്മാവ് which is contaminated. അത് വളരെ പാപപങ്കുലം നിറഞ്ഞതാണ്. And that's no oneness. അതുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് യൂണിറ്റി പറ്റത്തില്ല, ഐക്യത പറ്റത്തില്ല. That's no oneness between perfection and imperfection. ആ പൂർണ്ണതയും അപൂർണതയും തമ്മിൽ ചേരാൻ സാധ്യമല്ല. But Christ came to the world, യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തിലേക്ക് lived വന്നു, a sinless life, ഇവിടെ പാപമില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം നയിച്ചു, pay the price for our sins, നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പണിഷ്മെന്റിന്റെ, അതായത് എന്താണ്, പെയ്ഡ് ദ പ്രൈസ്, നമുക്ക് വേണ്ടി വില കൊടുത്ത് നമ്മളെ വാങ്ങിച്ചു. and made our hearts pure by His blood. നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ യേശുവിന്റെ രക്തം മൂലം. Let's read in Hindi, in Malayalam, Colossians 1:19-20. ലേഖനം 1:19 വായിക്കാമോ? 19 and 20. Colossians chapter 1:19-20. 1:19-20. അവരുടെ സർവ്വസമ്പൂർണ്ണതയും വസിപ്പാനും അവൻ ക്രൂശിൽ ചൊരിഞ്ഞ രക്തം കൊണ്ട് അവൻ മുഖാന്തരം സമാധാനം ഉണ്ടാക്കി. We have peace with God through blood of Lord Jesus Christ. ദൈവത്തോട് സമാധാനം എങ്ങനെയാ വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ചാവാൻ ദൈവവുമായിട്ട് ചേരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? യേശുവിന്റെ രക്തം മൂലം. Our spirits are made perfect by His sacrifice. നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ ദൈവം പൂർണ്ണമായി ശുദ്ധീകരിച്ചു യേശു കർത്താവിന്റെ ബലിദാനം കൊണ്ട്. By faith in His work on the cross for us, and we receive my Savior and Lord, we are made perfect. നമ്മള് ഈ ക്രൂശിതനായ യേശു കർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പൂർണ്ണത ഉണ്ടാവും. Hebrews 10:14 says, ഇബ്രായ ലേഖനം 14 chapter 10 verse 14. 10:14 വായിക്കാമോ? I quote English and you can read in Malayalam. By one sacrifice He has made perfect forever those who have been made holy. ഏകയാഗത്താൽ അവൻ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് സദാകാലത്തേക്കും സൽഗുണ പൂർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നു. By one sacrifice He is made perfect
forever. ഒറ്റ യാഗം മൂലം എന്നേക്കുമായിട്ട് പരിഹാരം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. That's why every human being has to surrender his life to Christ. The Lord, come into my heart, be my Savior of Lord. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരും ഈ ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കി ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. And that time we have peace with God. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് സമാധാനമുണ്ട്. On the cross, He took away our punishment and gave us peace. ക്രൂശിൽ നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ പണിഷ്മെന്റും അവൻ ഏറ്റെടുത്തു. On the cross, He took away our punishment. നമുക്ക് ഉള്ള ശിക്ഷയെല്ലാം അവൻ ഏറ്റെടുത്തു. In return, He has given us peace. തിരിച്ചെന്ന് തന്നു, സമാധാനം നൽകി. Today, we only have to preserve that peace. We don't search for peace today. അതുകൊണ്ട് ഈ കിട്ടിയ സമാധാനം നമ്മൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലാതെ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി അന്വേഷിക്കുകയല്ല. So peace means oneness with God, which nobody can take away. Only our sin takes it away. സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന അനുഭവമാണ്. അത് ആർക്കും എടുത്തു കളയാൻ പറ്റാത്തതാണ്. This peace is not the way the world gives us peace. ലോകത്തിന്റെ സമാധാനമല്ല ദൈവം നമുക്ക് തരുന്നത്. For the world, peace means absence of problems. ലോകത്തിൽ സമാധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത കാര്യത്തിനാണ് സമാധാനം നമ്മൾ പറയുന്നത്. Two countries are at peace when they are not at war. രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ സമാധാനമില്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? യുദ്ധം സംഭവിക്കും. No war means peace. യാതൊരു യുദ്ധവും സംഭവിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ സമാധാനം. For the worldly people, no problem means peace. ലോകത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നത്. Everybody has problems. എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നമുണ്ട്, But nobody has peace. ആർക്കും സമാധാനമില്ല. But Jesus says, യേശു പറഞ്ഞു, peace He gives, nobody can give. യേശു തരുന്നതായിട്ടുള്ള സമാധാനം ആർക്കും എടുത്തു കളയാൻ It's a പറ്റാത്ത. peace beyond understanding. ഈ സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നത് സകല ബുദ്ധിയെ കവിയുന്നതായിട്ടുള്ള ദൈവസമാധാനമാണ്. In John 14:27, He says, യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14:27 പറയുന്നു, peace I leave with you, my peace I give unto you. ഞാൻ എന്റെ സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് തന്നേച്ചു പോകും. I don't give as the world gives. ദൈവം ലോകം തരുന്നതായിട്ടുള്ള സമാധാനം അല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്. Don't let your heart be troubled, don't be afraid. പ്രശ്നങ്ങളില്ല, അതുകൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടേണ്ടെന്നല്ല. Now supposing one of you gives me something to keep, with God, a Bible, say please keep it, I'm coming back. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ബൈബിൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു എന്നിട്ട് You give me a Bible to keep it, you go somewhere and come, say please keep, I'm coming back. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ബൈബിൾ ഇവിടെ കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ, And then you come back, I lose it. I'm very forgetful, I keep losing things. നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ബൈബിള് നിങ്ങൾ തന്ന സാധനം കാണുന്നില്ല. I not explained to you. ഞാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നു നിങ്ങൾക്ക്. You gave me Bible, sorry I kept it somewhere. I'll search and give it back. അതിനെ പറയുകയാണ്, ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചു പക്ഷെ കാണുന്നില്ല, പിന്നെ പിള്ളേർ പറഞ്ഞുതരാം. When you give me something and I lose it, I'm answerable to you. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഉത്തരം പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. Jesus gave us peace. യേശു നമുക്ക് സമാധാനം നൽകി. We lose it. നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തി. Who's answerable to whom? ആരാണ് ആരോട് ഉത്തരം പറയേണ്ടത്? We are answerable to him or he's answerable towards us? ദൈവം നമ്മളോട് പറയണോ അതോ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഉത്തരം പറയണോ? The most amazing thing is, when Christians lose peace, they question God, where's your peace? അത്ഭുതകരമായ കാര്യം ഇതാണ്, നമുക്ക് ദൈവം തന്ന സമാധാനം നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് ദൈവത്തോട് സമാധാനം ചോദിക്കും. He should question us, I gave you peace, have you lost it? ദൈവം പറയുന്നത്, ഞാൻ നിനക്ക് സമാധാനം തന്നു, നീ അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തി. You know how we lose it? എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുന്നത്? We allow the devil to steal it. നമ്മളെ ആരോട് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ആര് മൂലമാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത്? സാത്താനോട് നമ്മൾ പറയും, എന്റെ സമാധാനം കൊണ്ടുവെക്കോ എന്ന് പറയും. In John 10:10, second part, Jesus says, I give you abundant life. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 10:10 അവസാനം പറയുന്നു, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമൃദ്ധിയായ ജീവൻ നൽകിയിരിക്കുന്നു. But look at the first part. ആദ്യ ഭാഗം നമുക്ക് നോക്കാം. The thief comes to steal and kill and destroy. മോഷ്ടിപ്പാനും അറുപ്പാനും മുടിപ്പാനും അല്ലാതെ കള്ളൻ വരുന്നില്ല. അവർക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകുവാനും സമൃദ്ധിയായിട്ട് ഉണ്ടാകുവാനും അത്രേ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. Who is the thief? The devil. He steals. ഈ കള്ളൻ ആരാണ്? Lord gave us abundant life, including peace. ദൈവം നമുക്ക് സമൃദ്ധിയായ ജീവൻ തന്നു, സമാധാനം തന്നു. Devil wants to steal it. ഈ പിശാച് ഇതിനെ മോഷ്ടിക്കാനായിട്ടാണ്. How to steal it? By tempting us to sin. നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കും പാപം ചെയ്യാനായിട്ട്. So when we allow him to steal, we lose that peace. നമ്മള് ഈ പിശാചിനെ അനുവദിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. Jesus is our peace. യേശു നമ്മുടെ സമാധാനം. He is our hope. യേശു നമ്മുടെ പ്രത്യാശ. In 1 Timothy 1:1, Jesus Christ, our hope. 1 തിമോഥെയോസ് 1:1 അവൻ നമ്മുടെ സമാധാനം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. He himself is our hope.
അവൻ തന്നെ നമ്മുടെ സമാധാനം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. That's why never use the word hopeless in your conversation. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സംസാരങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും പറയരുത് നിരാശപ്പെട്ട് ഒന്നുമില്ലാത്ത അറിവില്ലാത്തവരാണ് നമ്മൾ പറയരുത്. What the word for hope in പ്രത്യാശ. Asha is Hindi. Okay. So he's a hope. അപ്പോ അവനാണ് നമ്മുടെ പ്രത്യാശ. We say you're hopeless means there's no hope for you. There's no Christ. That's what I say. പ്രത്യാശയില്ലാത്തവരായിട്ട് ആശയില്ലാത്തവരായിട്ട് നമ്മൾ ഇരുന്നാൽ അതിന് യാതൊരു അർത്ഥമില്ലല്ലോ. There's no Jesus. That's what I'm telling you. There's no hope. അപ്പൊ യേശു ഇല്ലെങ്കിൽ സമാധാനമില്ല. Certain word we should never use as Christians. അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ഹോപ്പ്ലെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കരുത്. നിരാശപ്പെട്ട് ഒന്നുമില്ല, ആശയില്ല, ആശ നശിച്ചു എന്ന് പറയാൻ. Don't use the word hopeless. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കരുത്. ആശയില്ലാത്ത, എനിക്ക് യാതൊരു ആശയമില്ല, ജീവിതത്തിലെല്ലാം പോയി എന്ന് പറയാനിടയാവരുത്. Don't use the word useless. ഉപയോഗമില്ലാത്ത, യൂസ്ലെസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാനിടയാവരുത്. Your life in Christ is become useful to God. നമ്മൾ യേശുവിലാവുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? നമ്മള് പ്രയോജനമുള്ളവരായിട്ട് തീരും. And don't use the word lonely. നമ്മൾ ഒരിക്കലും പറയരുത് ഞാൻ വളരെ ഏകാന്തനാണ്, ആരുമില്ല എന്റെ കൂടെ. Except person in heart, he comes and lives inside us. യേശു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ യേശു നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, He comes and lives inside us. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അവൻ വസിക്കുന്നു. 4 years back, my wife passed away. 4 വർഷം മുമ്പേ എന്റെ ഭാര്യ മരിച്ചുപോയി. I did a lot of ministry among young people on Zoom. യുവജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ധാരാളം മിനിസ്ട്രി ചെയ്തതാണ്. If you want to join also, I'll give you the link, you can join. ലിങ്ക് അയച്ചു തന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സാറിന്റെ പ്രസംഗത്തിന്. And from a group of children's home, orphans, they're all believe in Christ now in Chennai. വളരെ അനാഥരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പോലും യേശുവിലേക്ക് വന്ന് ചെന്നൈയിലുള്ള സ്ഥലം. When they heard my wife passed away, they're very upset, they're all crying. എന്റെ ഭാര്യ മരിച്ചു പോയപ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കര പ്രയാസമായിട്ട്. Very next day after my wife passed away, I had a Zoom meeting with them to encourage them. ഭാര്യ മരിച്ചതിന് ശേഷം പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ വീണ്ടും ആ ആളുകളുമായിട്ട് സൂമിൽ സംസാരിച്ചു. I told them, don't worry, my wife is not with Jesus. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്താ പറഞ്ഞത്, എന്റെ വൈഫ് ദൈവത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി, എന്ന് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട. It's better for her to be with him than to be with me. എന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി നല്ലത് എന്റെ ഭാര്യ കർത്താവിനോട് ആയിരിക്കുന്നതാണ്. If you love someone, want the best for that person, isn't it? അതെ, അവളുടെ ഭാര്യ എന്നെക്കാട്ടി കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന യേശുവിന്റെ അടുത്തേക്കാണ് പോയത്. Jesus, enjoy Jesus. അപ്പോൾ യേശുവിനോട് കൂടെ അവൾ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്നു. I'm here to serve God and serve His people. ഞാൻ ഇവിടെ വീട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന എന്തിനു വേണ്ടി? ദൈവത്തെ സേവിക്കാൻ, മറ്റുള്ളവർക്ക് ദൈവത്തെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ. Once I finish that, I go home. I also go. എന്റെ പണി തീരുമ്പോൾ ഞാനും അവിടേക്ക് പോകും. One little girl asked me a question, crying. കൊച്ചുകുട്ടി എന്നോട് ചോദിച്ചു കരഞ്ഞോണ്ട്, Uncle, is anyone with you? അങ്കിളെ, നിങ്ങളുടെ കൂടെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Who's with you now? ഇപ്പൊ ആരാണ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളത്? I said, nobody's with me now, except Jesus. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, എന്നോട് വേറെ ആരുമില്ല, യേശുവാണ് എന്റെ കൂടെ ഉള്ളത്. My son lives separately, about 20 minutes away from me. I have only one son. എന്റെ മകൻ അല്പം ദൂരത്തിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. And physically I'm alone. ഞാൻ തന്നെയാണ് താമസിക്കുന്നത്. And I told the children, ഞാൻ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു, but I'm not lonely പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഏകാന്തനല്ല. because Christ lives in me. കാരണം യേശു എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നത്. He lives in me. യേശു എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നു. And in my home, എന്റെ വീട്ടിലുണ്ട്. many angels are there. Many angels. What are angels? ധാരാളം മാലാഖമാർ എന്റെ ചുറ്റുമുണ്ട്. You know, angels are there to serve you. ദൈവദൂതന്മാർ നമ്മളെ സേവിക്കുന്നു. Hebrews 1:14 is very important verse. Hebrews 1:14 in Malayalam. English says, are not all angels ministering spirits sent to serve those who inherit salvation? അവരത്തിന്റെ 14. അവരൊക്കെയും രക്ഷ പ്രാപിക്കാനുള്ളവരുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് അയക്കപ്പെടുന്ന Can you repeat that? അവരൊക്കെയും രക്ഷ പ്രാപിക്കാനുള്ളവരുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് അയക്കപ്പെടുന്ന സേവകാത്മാക്കളല്ലയോ? Okay. The angels looking after you. ഈ ദൂതന്മാർ നമ്മളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ദൈവദൂതന്മാർ. So none of us is lonely. അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഏകാന്തരല്ല. The Lord lives in us. ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. Angels surround us. നമ്മുടെ ചുറ്റും ദൂതന്മാർ വാളയമിറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. And Psalm 34:7 says, angel Lord encamps around those who fear him and he delivers them. Psalm 34:7. അതെ, 24 മണിക്കൂറും 7 ദിവസങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സമയത്തും ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാർ നമുക്ക് ചുറ്റും വാളയമിറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. And look at 34:7 of Psalms. Psalm 34:7. 34:7. യഹോവയുടെ ദൂതൻ അവന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ചുറ്റും പാളയം ഇറങ്ങി അവരെ വിടുവിക്കുന്നു. So angels surround you. ദൈവദൂതന്മാർ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. We are never lonely. ഒരിക്കലും ഏകാന്തരല്ല. So how do you preserve this peace? ഈ സമാധാനം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്? Through obedience.
ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നതിലൂടെ. He said, I told you these things, I taught you all these things. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നിന്നെ പഠിപ്പിച്ചു. In me you will have peace. നിങ്ങളിൽ ഈ സമാധാനം. In the world troubles will be there. ലോകം നമ്മളെ എപ്പോഴും പ്രശ്നത്തിലേക്ക് നയിക്കും. The world is full of troubles. ലോകം മുഴുവൻ പ്രശ്നങ്ങളാ. But when you walk with him, you rise above difficulties. നമ്മൾ യേശുവിനോട് ജീവിക്കുമ്പോഴല്ലോ ആ പ്രശ്നങ്ങളുടെ മേൽ നമ്മൾ വിജയം വരിച്ച് ജീവിക്കും. No discouragement, യാതൊരു നിരാശയും വരില്ല, and no anxiety. നമുക്ക് ആൻസൈറ്റി ഉണ്ടാവത്തില്ല, ആകാംക്ഷ ഉണ്ടാവത്തില്ല. I will bring 45 years as a Christian. 45 വർഷം ഞാൻ ദൈവത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കുകയാണ്. God never allowed me to have anxiety and fear. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആകാംക്ഷ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ ദൈവം സമ്മതിച്ചില്ല. Because Psalm 34 verse 4, David writes, 34 verse 4. 34:4. I sought the Lord, He answered me, delivered me from all my fears. ഞാൻ യഹോവയോട് അപേക്ഷിച്ചു, അവൻ എനിക്ക് ഉത്തരമരുളി, എന്റെ സകല ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും എന്നെ വിടുവിച്ചു. Before Christ entered the world, David called upon the Christ. Before Christ entered the world, David called upon the Christ. യേശു ലോകത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ദാവീദ് രാജാവ് ഈ യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. How do you know that David's Lord was Christ? എങ്ങനെയാ നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റുന്നത്? ദാവീദിന്റെ ദൈവമാണ് യേശു കർത്താവെന്ന്. When Christ entered the world, യേശു ലോകത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ was given the name Jesus or Yeshua. യേശുവിന്റെ പേര് യേശുവാന്ന് കൊടുത്തിരുന്നു. At one point of time, he asked a question of the Pharisees. ഒരു സമയത്ത് പരീശന്മാരോട് ഒരു സംസാരം ഉണ്ടായി, ചോദ്യം ഉണ്ടായി. What do you think about the Christ? യേശു ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ക്രൈസ്റ്റിനെ പറ്റി എന്താ പറയുന്നത്? Whose son is he? ഈ ക്രൈസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ യേശു കർത്താവ് ആരുടെ മകനാണ്? And they said the son of David. അപ്പൊ അവരോട് പറഞ്ഞു ദാവീദിന്റെ മകനാണ്. Then Jesus says, യേശു പറഞ്ഞു, then how is the David speaking by the Holy Spirit calls him Lord? എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ദാവീദ് ദൈവമേ എന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് സംസാരിക്കുന്നത്? By the Holy Spirit calls him Lord. ത്രൂ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ, Through the Holy Spirit, David calls Christ the Lord. ദാവീദ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി യേശു കർത്താവിനെ ദൈവം എന്ന് വിളിച്ചു. This is quoting Psalm 110 verse 1. He's quoting Psalm 110 verse 1. Where it says, the Lord said to my Lord, sit on my right hand, and let me release the footstool for your feet. You have to read that. Okay, now first read 22nd chapter of Matthew 41 to 44. മാത്യു 22 41 to 44. 41 മുതൽ. പരീശന്മാർ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ യേശു അവരോട്, ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു? അവൻ ആരുടെ പുത്രൻ എന്ന് ചോദിച്ചു. ദാവീദിന്റെ പുത്രൻ എന്നവർ പറഞ്ഞു. അവൻ അവരോട്, എന്നാൽ ദാവീദ് ആത്മാവിൽ അവനെ കർത്താവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? Next verse. ഞാൻ നിന്റെ ശത്രുക്കളെ നിന്റെ പാദപീഠമാക്കുവോളം എന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുക എന്ന് കർത്താവ് എന്റെ കർത്താവിനോട് അരുളി ചെയ്തു. Next verse says, ദാവീദ് അവനെ കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നുവെങ്കിൽ അവന്റെ പുത്രൻ ആകുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചു. how can it be a son? He's calling him Lord. He's quoting Psalm 110 verse 1. ദാവീദ് ദൈവത്തെ ആ രീതിയിൽ പിതാവിനെ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ യേശു ദാവീദിന്റെ പുത്രനായി തീരും? David was a man after God's own heart. ദാവീദ് ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയപ്രകാരമുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു. He knew the heart of God is a plan to send the Messiah, the Christ, into the world. ദാവീദിന് അറിയാമായിരുന്നു ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ട് മശിഹായെ അയക്കും എന്നുള്ളത് ദാവീദിന് മനസ്സിലായി. Before Christ entered the world, he called upon Christ in the context of fear, and he was delivered. യേശു ലോകത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പേ, ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ദാവീദ് ഇത് പറഞ്ഞിരുന്നു. Because this kind of unhealthy fear is not from God. ഈ അനാരോഗ്യമായ രീതിയിലുള്ള ഭയം ദൈവത്തിൽ നിന്നല്ല. Only one kind of fear we should have, a reverent fear of God. ഒറ്റ ഭയം മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ, ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുക എന്നുള്ളത്. Or other fears. മറ്റുള്ള ഭയങ്ങളെ ഒന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Fear of people, മനുഷ്യരോടുള്ള പേടി, fear of the future, ഭാവിയെ പറ്റിയുള്ള ഭയം, fear of disease, രോഗങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ഭയം, fear of war, യുദ്ധത്തെ പറ്റിയുള്ള, fear of the children, fear of the future of the children, കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭാവിയെ പറ്റിയുള്ള ഭയം, fear of fears. ഭയത്തെ പറ്റിയുള്ള ഭയം. What is fear of fears? Some people tell me, now I'm not having any fear, but I think tomorrow I'll have some fear. ചില ആളുകൾ പറയും എനിക്കിപ്പോ ഭയമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ നാളെ ചിലപ്പോൾ ഭയം ഉണ്ടായേക്കാം. That's called fear of fears. അതാണ് ഭയത്തെ പറ്റിയുള്ള ഭയം. In Christ all these are gone. യേശുവിൽ ഈ ഭയങ്ങളെല്ലാം മാറിപ്പോകും. But these fears are the result of sin. ഈ ഭയം എങ്ങനെയാ വരുന്നത് അറിയാമോ? പാപത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഭയം ഉണ്ടാവുന്നത്. Sin is like a virus. ഈ
പാപം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൈറസ് പോലെയാണ്. When you have a virus, you have symptoms. വൈറസ് നമ്മളെ ബാധിച്ചാൽ അതിന് ചില ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. When you have a virus in the body, you have got fever, cold, cough, body ache, so many symptoms. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വൈറസ് ബാധിച്ചാൽ നമുക്ക് പനി ഉണ്ടാവും, രോഗമുണ്ടാവും. And from the symptoms, the doctor identified what kind of fever you got. ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ നോക്കിയാണ് ഡോക്ടർമാര് നമ്മളുടെ രോഗം നിശ്ചയിക്കുന്നത്. And that's why you go to a doctor, he'll ask you, you have fever morning only or evening only or all the time, you have body ache, joint pain, last questions. ഡോക്ടർമാർ നമ്മളോട് അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് പനിയുള്ളത്, രാവിലെയാണോ വൈകിട്ടാണോ, ശരീരവേദനയാണോ, ഇങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്. From symptoms, you identify the virus. ഈ ലക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വൈറസിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. The same way, sin is like a virus. അതൊരു പാപം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൈറസ് പോലെയാണ്. It has symptoms. ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതെ. What are those? എന്തൊക്കെയാണ് പാപത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ? Death, മരണം, separation from God, ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള വേർപാട്, lack of love, സ്നേഹമില്ലായ്മ, lack of peace, സമാധാനമില്ലായ്മ, unhealthy fears, അനാരോഗ്യകരമായ ഭയം, effects of curses. ശാപം കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ. These are not symptoms. ഇതെല്ലാമാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ. When the virus goes, symptoms go. അപ്പൊ ആ വൈറസ് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം മാറിപ്പോകും. Christ has made us perfect by His blood. No more sin. യേശുക്രിസ്തു No more conscience being, no more guilty conscience. യേശുക്രിസ്തു നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി കഴിയുമ്പോൾ, ശുദ്ധീകരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം മാറിപ്പോകുന്നു. So symptoms go. ലക്ഷണങ്ങൾ മാറിപ്പോകുന്നു. We got love of God now. ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹമുണ്ട്, Peace with God. സമാധാനമുണ്ട്, Joy of the Lord. ദൈവത്തിന്റെ സന്തോഷമുണ്ട്, No effects of curses. ശാപത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള യാതൊരു ഇഫക്റ്റും ഇല്ല, No discouragement. നമുക്ക് നിരാശയില്ല, And no anxiety and fear. നമുക്ക് എന്തിനെ പറ്റിയുള്ള വിചാരം അല്ലെങ്കിൽ ആകാംക്ഷയില്ല. Before Christ came, David called upon Christ, delivered all his fears. യേശു വരുന്നതിന് മുമ്പേ അല്ലെങ്കിൽ ദാവീദ് യേശുവിനെ പറ്റി പറയുന്നതിന് മുമ്പേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു. Now after he's come 2000 years ago, 2000 വർഷം മുമ്പേ അവൻ വന്നപ്പോൾ why are we having fears? നമുക്കിനി പാപത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. Now opposite of the devil's work in our lives is the word of God that heals us. ഇതിന്റെ വിപരീത രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് പാപത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സമാധാനം ലഭിക്കുന്നതാണ്. Every good promise of God is the inheritance of every Christian. Inheritance. എല്ലാ നല്ല വാഗ്ദാനങ്ങളും ദൈവത്തിന് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന അവകാശമാണ്. How many promises are there in the Bible? എത്ര വാഗ്ദാനങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിലുണ്ട്? Good promises. നല്ല വാഗ്ദാനങ്ങൾ. Which are will bless. How many promises you know? എത്ര പ്രോമിസസ് വാഗ്ദാനങ്ങളുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ? Just guess approximately how many good promises are there. All for you and me. എത്ര വാഗ്ദാനങ്ങൾ ബൈബിളിലുണ്ട്? നല്ല വാഗ്ദാനങ്ങൾ, വാഗ്ദത്തങ്ങൾ. Simply guess. How much? Make a guess. Doesn't matter if you're wrong. പറഞ്ഞോ, തെറ്റാതെ You have to learn together. വ്യത്യാസമില്ല, ഒരു നമ്പർ പറ. Okay, I'll give the answer. 7487. 7,487 promises. All of you and me. 7487 വാഗ്ദത്തങ്ങളാണ്. All for you and me. എല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടിയാ. How many promises you know? എത്ര വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം? 10. Okay. Okay. Now, every good promise of God is our inheritance. എല്ലാ നല്ല വാഗ്ദത്തവും ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അവകാശമാണ്. And only one promise enough for us never to have anxiety. Remember that? One promise. ഒരു വാഗ്ദത്തം ആണ് എന്താണ്? ആകാംക്ഷ വേണ്ട എന്നുള്ളത്. Enough for us not to have anxiety. വിചാരപ്പെടേണ്ട എന്നുള്ളത്. What's the promise? എന്താണ് അത്? Jeremiah 29:11. 29:11. Where God says, for I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, to give you hope in the future. Can you read please? Jeremiah 29:11. നിങ്ങൾ പ്രത്യാശിക്കുന്ന ശുഭഭാവി വരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞാൻ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിരൂപിക്കുന്ന നിരൂപണങ്ങൾ ഇന്നവ എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു. അവ തിന്മയ്ക്കല്ല നന്മയ്ക്കത്രയുള്ള നിരൂപണങ്ങൾ എന്ന് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട്. Yes, praise God. Now let me tell you a testimony I'll give you before I became believer. ഞാൻ എന്റെ സാക്ഷ്യം പറയട്ടെ. ഞാൻ യേശുവിൽ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുൻപേ I come from a Tamil Brahmin family. നമ്മൾ ബ്രാഹ്മൺ ഫാമിലി നിന്നാണ് വരുന്നത്. And like most people have family doctors, they had a family astrologer.
ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തില് ഒരു അസ്ട്രോളജർ ഉണ്ടാവും, അതായത് പ്രവചനം പറയുന്ന ആളുകൾ. Normally people have family physicians. സാധാരണ കുടുംബങ്ങളില്, നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ ഫാമിലി ഡോക്ടർ കാണും. And we are a family astrologer. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തില് അത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഭാവിയെ പറ്റി പറയുന്ന ചില ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു. Every Saturday come home, Saturday, അവര് ശനിയാഴ്ച വരും and tell for the whole week very good time, bad time. അടുത്ത ഒരാഴ്ച മുഴുവനുള്ള നല്ലത് വഴിക്കുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരാനിരിക്കുന്നത് പറയും. Rahugalam, Yamagandam. Yamagandam means Yamasta. Yama is the god of death, angel of death. മരണത്തിന്റെ ദൂതനെ പറ്റി പറയും. So ma'am, they'll plan a day, 7:30 morning, 9 o'clock, Rahugalam. 7:30 മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് രാഹുകാലം ഉണ്ടെന്ന് പറയും. 3:30 to 5 Yamagandam. Okay. 3:30 ശേഷം മറ്റേ അടുത്തത്. Mother said, don't walk on the road at like 3:30 to 5 Yamagandam. ആ സമയത്ത് റോഡിൽ കൂടെ നടക്കാൻ പാടില്ല. Yama is driving the car, the lorry coming. ലോറി വരുന്നത് കാണാം ആ സമയത്ത്. Yama is driving lorry and coming. Yamagandam, this time don't go outside. ഈ പറഞ്ഞ ആത്മാവ് എന്താണ്, ലോറി ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. So much of anxiety. ഭയങ്കരമായ Good time, bad time. ഭയങ്കര പ്രയാസം. Something bad happens, what I do wrong, God's punishing me. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റിയ ദൈവനെ ശപിക്കുമോ? And on the day I gave my life to Christ, എന്റെ ജീവിതത്തെ ഞാൻ യേശുവിനായി സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ 25th of May 1980, 1980 മെയ് മാസം, from that time till now and till I die, no fear, അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ എനിക്ക് ഭയമെന്ന് പറയുന്നതില്ല. no anxiety at all. ഒരു യാതൊരു തരത്തിലും വിചാരമില്ല. Something happened 6 months before I gave my life to Christ. കർത്താവിൽ എന്റെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക്, I was in Bangalore, ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിലായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. and one day, one afternoon, one astrologer walked into my office. ഇതുപോലെ പ്രവചനം പറയുന്ന ഒരാള് എന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് വന്നു. For 6 months earlier, I've been praying to the living God, not knowing who He is. Living God is Christ the only way to you. If it's so, let me know. If it's not so, let me know. 6 മാസം ഞാൻ ഈ യേശുവിനെ പറ്റി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. And no names mentioned, only living God. ഞാൻ പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ജീവിക്കുന്ന ദൈവം മാത്രമേ ഞാൻ പറയാറുള്ളായിരുന്നു. One afternoon in Bangalore, astrologer walked into my office. ഒരു ദിവസം ആഫ്റ്റർനൂണില് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം Looked at my face ഇതുപോലത്തെ ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നു. and he said, എന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, many years ago you had an accident. കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്കൊരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നോ? You almost died. ഏകദേശം മരിച്ച രീതിയിലായിരുന്നോ? Within 1 month there was one more accident. ഇനി ഒരു മാസത്തിനകം വീണ്ടും ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നു. Either electric shock or road accident. ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റോഡിലുള്ള ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാവാം. Tomorrow I come to your office, give me something that belongs to you, I do puja with it and make sure there's accident doesn't take place. ഞാൻ വരുമ്പോൾ He said, I make sure you don't die, it's accident won't take place. ഞാന് നിങ്ങൾ മരിക്കാതെ ഇരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പൂജ നടത്തിക്കൊള്ളാം. ഞാൻ വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം ചെയ്തു തന്നാൽ മതി. I was very fearful. ഭയങ്കര പേടി തോന്നി. Because a stranger comes and tells me many years ago you almost died. ഒരു അപരിചിതൻ വന്ന് പറയുകയാണ് അധികം താമസിയാതെ നിങ്ങൾ മരിക്കുന്നു. And I remember 8 years earlier I almost got drowned in a swimming accident in the Himalayas. I gone for trekking to Alak mountains. I went to the Himalayas doing trekking. I was swimming across a mountain stream and I got caught in a whirlpool. 8 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ ആ സമയത്ത് ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ ട്രക്കിങ്ങിനൊക്കെ പോയ സമയത്ത് ഒരു വെള്ളത്തിൽ വീഴുവാനിടയായി. ഏകദേശം ഓൾമോസ്റ്റ് മരിച്ച രീതിയിലായി. Last minute someone put me out of the water. അവസാന നിമിഷം ആരും എന്നെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുത്തു. And many years later this man said I almost died, one more accident. അതിനുശേഷം വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ മനുഷ്യൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ മരിച്ചതേ പോലെ ആയിരുന്നു എന്ന്. I was very upset. എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രയാസം തോന്നി. That night my usual prayer to the living God. രാത്രിയിൽ ഞാൻ ഈ ജീവനുള്ള ദൈവത്തോട് സംസാരിച്ചു. This time I called upon the name of Jesus. ആ സമയത്ത് ഞാൻ യേശു എന്ന പേര് പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചു. First time in my life. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ആദ്യമായി. I said, Jesus, if you are there, ഞാൻ പറഞ്ഞു യേശുവേ നീ ഉണ്ടെങ്കിൽ I want to tell you, ഞാൻ പറയുന്നു I'm very scared of this accident. എനിക്ക് ഈ ആക്സിഡന്റിൽ നിന്നുള്ള ഭയം മാറ്റി തരണം. I'm scared of death. എനിക്ക് പേടിയുണ്ട് മരണത്തെ പറ്റി. Please ensure I don't die, accident doesn't take place. അതുകൊണ്ട് നീ തീർച്ചപ്പെടുത്തണം എന്നെ സഹായിക്കാനായിട്ട്, എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട് അവിടുന്ന് സഹായിക്കണം. Before I finished my prayer, the fear left. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഈ ഭയം എല്ലാം പോയി. A great peace came upon me. ഭയങ്കരമായ സമാധാനം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു. I called upon his name as a Hindu and he heard. ഞാനൊരു ഹൈന്ദവനായിരുന്നെങ്കിലും യേശു എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചപ്പോൾ
എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഭയമെല്ലാം മാറി. Only 6 months later, I actually gave my life to Christ. 6 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ യേശുവിൽ എന്റെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിച്ചത്. When I became a believer, ഞാനൊരു വിശ്വാസിയായപ്പോൾ the Lord taught me promises, showed me promises in the Bible, ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നിന്നുള്ള വാഗ്ദത്തം ദൈവം എന്നെ കാണിച്ചു. to which He was faithful when I was not even a believer. ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ വിശ്വസ്തനായിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ കാര്യത്തെ പറ്റി എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു. Within 2 weeks after I gave my life to Christ, He showed me Romans 10:30. 2 ആഴ്ചക്കകം ദൈവം എന്നെ ഈ വാക്യം കാണിച്ചു തന്നു. Romans chapter 10 verse 13. 10:13. Everyone who calls upon the name of the Lord will be saved. കർത്താവിന്റെ നാമത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ഏവനും രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നുണ്ടല്ലോ. Saved means delivered. നമ്മളെ സ്വതന്ത്രരാക്കാനാണ്. As a Hindu, Brahmin, I called upon Jesus' name. He heard. He said, ഹൈന്ദവ ബ്രാഹ്മണനായിരുന്ന ഞാൻ യേശുവിനെ വിളിച്ചു എന്നെ സ്വതന്ത്രരാക്കാനായി. everyone who calls upon His name, whether a Christian or Hindu, whatever, it doesn't matter. You call upon Jesus' name, He answers. ആര് വിളിച്ചാലും അത് ഹിന്ദു ആണെങ്കിലും മുസ്ലിം ആണെങ്കിലും ഏത് മതത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിലും യേശുവിനെ വിളിച്ചാൽ നമ്മളെ സ്വതന്ത്രരാക്കുന്ന ദൈവം. He saved me from the fear of death. നമ്മുടെ പാപത്തിന്റെ മരണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ വിടുവിക്കുന്ന ദൈവം. They showed me the book of Hebrews chapter 2, 14, 15. ഇബ്രായ ലേഖനം 2:14 and 15. 14-15 വായിക്കാമോ? So the children have flesh and blood. He shared the humanity, so that by His death, He will destroy the one who has the power of death, the devil, and free those who all their lives were held in slavery by their fear of death. മക്കൾ ജഡരക്തങ്ങളോട് കൂടിയവർ ആകൊണ്ട് അവനും അവരെ പോലെ ജഡരക്തങ്ങളോട് കൂടിയവനായി മരണത്തിന്റെ അധികാരിയായ പിശാചിനെ തന്റെ മരണത്താൽ നീക്കി ജീവപര്യന്തം മരണഭീതിയാൽ അടിമകളായിരിക്കുന്നവരൊക്കെയും വിടുവിച്ചു. Delivered us from the fear of death 2000 years ago. 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ നമ്മളെ ഈ മരണഭയത്തിൽ നമ്മളെ അവൻ വിടുവിച്ചു. Then He showed me the book of Isaiah chapter 43 verse 2. യെശയ്യാവ് പ്രവചനം 53-2 43rd chapter verse 2. 43-2. When you pass the waters and be with you, when you pass the rivers, they will not sweep over you. നീ വെള്ളത്തിൽ കൂടി കടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കും. നീ നദികളിൽ കൂടി കടക്കുമ്പോൾ അവ നിന്റെ മീതെ കവികയില്ല. I went back 8 years back. 8 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നു. In the Himalayas, river Bageshwar. ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ ഞാൻ പ്രയാസപ്പെട്ട ആ പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് Getting drowned. അവിടെ വെള്ളത്തിൽ വീണ് മരിക്കേണ്ട ആ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് വീണ്ടും God says, I was with you in that water. ആ സമയത്ത് യേശു എന്നോട് പറഞ്ഞു, I delivered you. ആ വെള്ളത്തിൽ നിന്നോടുകൂടെ ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു, നിന്നെ ഞാനാണ് വിടുവിച്ചത്. I didn't know the promises. എനിക്ക് വാഗ്ദത്തങ്ങളൊന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. I didn't know God. ദൈവത്തെ എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. He knew the promises. ദൈവത്തിന് തന്നെ വാഗ്ദത്തം He അറിയാമായിരുന്നു. knew me. ദൈവത്തിന് എന്നെ അറിയാമായിരുന്നു. And I called upon His name, He delivered me. ഞാൻ ഈ യേശുവിന്റെ നാമം വിളിച്ചപ്പോൾ അവൻ എന്നെ അവിടുന്ന് രക്ഷിച്ചു. And I told Him, Lord, ദൈവമേ ഞാൻ വിളിച്ചു. when I did not know you, did not know your promises, എനിക്ക് നിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ അറിയില്ല, നിന്നെ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. you are faithful to your promises to me. പക്ഷേ നിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ അതിൽ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് എന്ന് ഞാൻ അവരോട്. Now when I know you, ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ദൈവത്തെ നിന്നെ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട്, I know your promises, നിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട്, how much more I can face every crisis in life by holding on to your promises. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്രമാത്രം കൂടുതൽ ഈ വാഗ്ദത്തം പിടിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് സന്തോഷമായി ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. Holding on to God's promises, they rise above difficulties. ദൈവത്തിന്റെ ആ വാഗ്ദത്തങ്ങളോട് നമ്മൾ അത് മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം ഉണ്ടാവും. In the Bible there are 366 verses which say, fear not, fear not, fear not. ദൈവവചനത്തിൽ നമുക്ക് 366 പ്രാവശ്യം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഭയപ്പെടേണ്ട. One promise for every day, including leap year. ഓരോ ദിവസവും ഓരോ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഭയപ്പെടേണ്ട എന്നുള്ളത്, അത് മാത്രമല്ല ലീപ് ഇയർ വരുമ്പോൾ ഉള്ളതും കൂടി ചേർന്ന് 366 Different verse for every day. ഓരോ ദിവസത്തേക്കും ഒരു വാഗ്ദത്തം. All say fear not, fear not, fear not. എല്ലാം പറയുന്നത് ഭയപ്പെടേണ്ട ഭയപ്പെടേണ്ട എന്നാണ്. And yet we fear. Yet we fear Christians. Then നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഫിയർ ഉണ്ടോ? Only one promise enough for us never to be anxious. ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ വിചാരപ്പെടേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന വാഗ്ദത്തമുണ്ട്. Jeremiah 29:11. Now, when I said this to God, the same day I gave my life to Christ, the test started. എന്നാൽ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്റെ ജീവിതം ഞാൻ യേശുവിനായി സമർപ്പിച്ച അന്ന് മുതൽ പ്രശ്നങ്ങളും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. I accepted Christ in Bangalore. In Germany, my wife was in Bangalore. ജർമ്മനിയിലായിരുന്നു ഞാൻ. ആ സമയത്താണ് യേശുവിനെ ഞാൻ അറിയാൻ ഇടയായത്. എന്റെ ഭാര്യ അന്ന് ബാംഗ്ലൂരിലായിരുന്നു. At the same day I became a believer, my wife fell sick with a mental illness. യേശുവിനെ അറിഞ്ഞ അതേ ദിവസം തന്നെ എന്റെ ഭാര്യ
മാനസിക പ്രയാസമുള്ള ആളായിട്ട് മാറി. Same time. ആ സെയിം ടൈമിൽ തന്നെ I didn't know about this. I came to know about 3 weeks later. They didn't tell me എനിക്ക് immediately. അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. 3 ആഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് വിവരം ഞാൻ അറിയുന്നത്. So I went to mental hospital and was being given shock treatment. എന്റെ ഭാര്യയെ മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി ഷോക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തു. Came back to India, met her in the hospital. ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നു, ആശുപത്രിയിൽ പോയി അവളെ കണ്ടു. From Bombay, I called her up and she said, I don't know who you are, you're not my husband. ബോംബെയിൽ നിന്ന് ഞാൻ അവളെ വിളിച്ചപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് നിങ്ങളെ അറിയത്തില്ല. And I came to Chennai, met her in the hospital. ചെന്നൈ വന്ന് ആശുപത്രിയിലേക്ക് ചെന്നു. Everything went wrong. എല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളായി മാറി. I gave my life to Christ. എന്റെ ജീവിതത്തെ യേശുവിനായി സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ The Lord spoke to me. ദൈവം എന്നോട് സംസാരിച്ചു. He gave me a promise. ദൈവം എനിക്ക് വാഗ്ദത്തം തന്നു. 1 Peter 5:10. 1 പത്രോസ് 5:10 And the God of all grace, who called you eternal glory in Christ Jesus, after suffer a little while, will restore you, make you strong, firm and steadfast. എന്നാൽ അല്പകാലത്തേക്ക് കഷ്ടം സഹിക്കുന്ന നിങ്ങളെ ക്രിസ്തുവിൽ തന്നെ നിത്യ തേജസ്സിനായി വിളിച്ചിരിക്കുന്ന സർവകൃപാലുവായ ദൈവം തന്നെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഉറപ്പിച്ച് ശക്തീകരിക്കും. After suffer a little while, God restore you, make you strong, firm and steadfast. അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ നിന്നെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തും. The Lord told me He will heal my wife after a little while. എന്നോട് ദൈവം പറഞ്ഞു, നിന്റെ ഭാര്യയെ ഞാൻ സൗഖ്യമാക്കും എന്ന്. അല്പസമയം. കുറച്ച് സമയങ്ങൾക്ക് ശേഷം. He didn't say how long. എത്രാന്ന് പറഞ്ഞില്ല. He only said, I heal your wife, don't worry, you'll be very strong after that. സൗഖ്യമാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാന്ന് പറഞ്ഞില്ല. I said, praise God, thank you Lord. ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞു. I kept on serving God. ഞാൻ വീണ്ടും ദൈവത്തെ സേവിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. But I was wondering how long little while will be. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചിന്തിക്കുമായിരുന്നു, ഇത് എത്ര നാൾ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും. Try to find out in the Bible how long this could be. ഞാൻ ബൈബിളിൽ നോക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, ഇത് എത്ര നാള് സാധിക്കും. The only hint I got was that God one day like 1,000 years like one day. ദൈവത്തിന് ഒരു ദിവസം 1000 സംവത്സരം പോലെയും 1000 സംവത്സരം ഒരു ദിവസം പോലെയുമാണെന്ന് നമ്മൾ ബൈബിളിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്. അതെനിക്ക് Little മനസ്സിലായി. while not specified. ഈ കുറച്ച് സമയം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എങ്ങനെയാ? One thing is written in the book of Numbers, 23rd chapter verse 19. 23-ാമത്തെ അധ്യായം Verse സംഖ്യാ 19. പുസ്തകം Numbers 23rd chapter verse 19. 19-ാമത്തെ വാക്യം. 23-19. വ്യാജം പറവാൻ ദൈവം മനുഷ്യനല്ല, അനുദപിപ്പാൻ അവൻ മനുഷ്യപുത്രനുമല്ല. താൻ കൽപ്പിച്ചത് ചെയ്യാതിരിക്കുമോ? താൻ അരുളി ചെയ്തത് നിവർത്തിക്കാതിരിക്കുമോ? Does He speak and not act? Does He promise and not fulfill? ദൈവം പറഞ്ഞതായിട്ടുള്ള വാഗ്ദത്തം അത് നിവൃത്തീകരിച്ചിരിക്കും. In Isaiah 43:13, God says, when I act, who can reverse it? യെശയ്യാപ്രവചനം Chapter 43 verse 13. 43-13 വാക്യം. ഇന്നും ഞാൻ അന്യൻ തന്നെ, എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുന്നവൻ ആരുമില്ല. ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കും. When God speaks something, He will do it. ദൈവം എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്തിരിക്കും. When He promises, He will fulfill it. അവൻ വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത് തന്നാൽ അവൻ ചെയ്തിരിക്കും. I kept on serving God. All my wife's problems, I was serving God. ഞാൻ വീണ്ടും ദൈവത്തെ സേവിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. വൈഫിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. And just as God promised, and one day, after a little while, He completely healed my wife. കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ ദൈവം എന്റെ ഭാര്യയെ നന്നായിട്ട് സൗഖ്യമാക്കി. How long was a little while? എത്ര നാളായിരുന്നു? Only 15 years. 15 വർഷം എടുത്തു. അതാണ് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. In 15 years, God trained us, trained me, trained my son also. ഈ 15 വർഷങ്ങള് ദൈവം എന്നെ പരിശീലിപ്പിച്ചു, എന്നെയും എന്റെ മകനെയും. How to handle difficulties in life. Remember the Lord. പ്രശ്നങ്ങളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ അഭിമുഖീകരിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായി. The key to be encouraged all the time is living by the word of God, promise of God. ദൈവവചനത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. Holding on to God's promises. ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആവശ്യമുള്ളത്. Remembering who God is to you എപ്പോഴും ഓർക്കുക ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആരാണ് എന്ന്. and who you are to God. നമ്മൾ ആരാണ്, ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ആരാണ്. When you accept Him as Savior and Lord, you become a child of God. യേശുവിനെ നമ്മുടെ രക്ഷിതാവും കർത്താവായി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ മകനായി മകളായി മാറുന്നു. This identity never changes. നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി, നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം മാറുന്നില്ല. Who God is never changes. He says, I the Lord do not change at all. ദൈവത്തിന്റെ ആ വ്യക്തിത്വം മാറുന്നില്ല. ദൈവം പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ നടക്കും. Our identity in Him doesn't change. നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി, നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം മാറുന്നില്ല. Remember these two things. You keep on praising, thanking God. നമ്മൾ ദൈവത്തെ വീണ്ടും വീണ്ടും സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. They will try to hinder us. He will try to all tricks. പിശാച് നമ്മളെ തടസ്സപ്പെടുത്തും. First time my wife became sick, devil spoke to me. എന്റെ ഭാര്യ ഇങ്ങനെ മാനസിക രോഗിയായ സമയത്ത് പിശാച് എന്നോട് സംസാരിച്ചു. Oh, when you were not in Christ, your life was fine.
നീ യേശു വരുന്നതിന് മുമ്പ് ജീവൻ നല്ലതായിരുന്നല്ലോ, ഇപ്പൊ എന്തോ പറ്റി? You become Christian, you say, look at your wife. നീ ക്രിസ്ത്യാനിയെ മാറി യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചു, അപ്പൊ നിന്റെ ഭാര്യയെ നീ നോക്ക്. The same day you became Jesus, you gave a life to Christ, your wife is sick. എന്ന് നീ യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചു അന്ന് തന്നെ നിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് വല്ലാതെ പ്രയാസം ഉണ്ടായല്ലോ. Fortunately, before the devil spoke, God has spoken to me already. ഭാഗ്യം എന്ന് പറയട്ടെ, ഈ പിശാച് സംസാരിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ദൈവം എന്നോട് സംസാരിച്ചിരുന്നു About Job. ജോബിനെ പറ്റി, ഇയ്യോബിനെ പറ്റി. How God boasted about Job, showed off Job to Satan. ഇയ്യോബിനെ പറ്റി ദൈവം ഏതൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങള് പിശാചിനോട് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത്. In Job chapter 1 verse 8, I will consider my servant Job, there is no one like earth like him. His blameless and upright, a man who fears God and shuns evil. ഇയ്യോബിന്റെ പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 8th verse. 8ാമത്തെ വാക്യം. യഹോവ സാത്താനോട്, എന്റെ ദാസനായ യോബിന്മേൽ നീ ദൃഷ്ടി വെച്ചുവോ? അവനെ പോലെ നിഷ്കളങ്കനും നേരുള്ളവനും ദൈവഭക്തനും ദോഷമിട്ടകലുന്നവനും ഭൂമിയിൽ ആരും ഇല്ലല്ലോ എന്നവർ ചെയ്തു. Now God won't tell about me that no one like Rajkumar. That he could not say. ദൈവം അന്നേരം പറഞ്ഞ രാജ്കുമാറിനെ പോലെ വേറെ ആരും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. But even I praise him and worship him when I am difficulties, God is so happy. He says, look at my son, he is praising me in spite of difficulties. ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ, സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ പ്രയാസം എല്ലാം മാറിപ്പോകും. So devil spoke, I told him, don't come and talk to me. അപ്പോ പിശാചിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്നോട് സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Go and listen to Jesus. യേശുവിനോട് നോക്കുക, യേശുവിനേക്ക് നോക്കുക, യേശുവിനോട് കേൾക്കുക. Listen to what he's telling about me. ഇതാണ് ദൈവം എന്നെ പറ്റി പറയുന്നത്. He's happy with me എന്നെ പറ്റി ദൈവത്തിന് സന്തോഷമാണ്. because I'm praising him in difficulties. ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നവനാണ്. Don't talk to me. അതുകൊണ്ട് എന്നോട് സംസാരിക്കേണ്ട. Listen to Jesus. യേശുവിനോട് ചോദിക്കുക. I will praise him, I'll worship him because he's my God, I'm his child. ഞാൻ അവനെ സ്തുതിക്കും, അവനെ ആരാധിക്കും, കാരണം ഈ യേശു എന്റെ സൃഷ്ടിതാവാണ്, എന്റെ രക്ഷകനാണ്. It's not by accident my parents named me Rajkumar. ആക്സിഡന്റലി യാദൃച്ഛികമായി സംഭവിച്ചതല്ല എന്റെ പേര് രാജ്കുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞത്. Very rare name for a Tamil Brahmin. ഞാനൊരു തമിഴ് ബ്രാഹ്മണനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. But God put that name in their hearts to give me that name. എന്റെ പേരൻസിന്റെ മനസ്സിൽ ഈ ഒരു പേര് കൊടുത്തത് ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശപ്രകാരമായിരുന്നു. Because not only my name is Rajkumar, I am a Rajkumar. എന്റെ പേര് മാത്രമല്ല രാജ്കുമാർ, പിന്നെ ഞാൻ രാജാവിന്റെ കുമാർ തന്നെയാണ്, മകൻ തന്നെയാണ്. My father is King of Kings and Lord of Lords. എന്റെ പിതാവ് ആരാണെന്ന് അറിയാമോ? രാജാധി രാജാവായിട്ടുള്ള ദൈവം. All of us Rajkumar and Rajkumaris. നമ്മൾ എല്ലാവരും രാജകുമാരന്മാരാണ്, കുമാരികളുമാണ്. Princes and princesses. രാജാവിന്റെ മക്കൾ തന്നെയാണ്. Never forget who you are. ഒരിക്കലും മറന്നുപോകരുത് നമ്മൾ ആരാണ്. I learned a simple formula how to handle the devil when he talks about your past. പിശാചിനെ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം, കൈകാര്യം ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഞാൻ പഠിച്ചു. Very often come and tell you about past, you did that, they put guilt in you. എന്തോ ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാമോ? ഈ പിശാച് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ കുറ്റബോധം കൊണ്ടുതരും. Learn a simple formula how to handle him. ചെറിയൊരു ഫോർമുല ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. When he talks about your past, you talk to him about his future. നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പറ്റി പറയുന്ന സമയം, ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പറ്റി പിശാച് നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാല് അവന്റെ ഭാവിയെ പറ്റി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. The past has gone, future is coming. പറയുക, നമ്മുടെ പഴയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തീർന്നു പോയി, കഴിഞ്ഞു പോയി, നമുക്ക് ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. Do you know where I am going? നിനക്കറിയാമോ ഞാൻ എവിടെ ആയിട്ടാണ് ഇനി പോകുന്നത്? Do you know where you are going? നീ എവിടെ പോകുന്നത് അറിയാമോ? Let's talk about the future, not about the past. അതെ, നമ്മുടെ പഴയ കാര്യങ്ങളല്ല, കഴിഞ്ഞുപോയ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയല്ല, പിന്നെ ഭാവിയെ പറ്റി ചിന്തിക്കണം എന്ന് പറയാം. Devil doesn't like to remember about his future. ഈ പിശാചിന് അവന്റെ ഭാവിയെ പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല. When I say devil speaks around, it say he comes with big horns and night time, dark face, not like that. He comes like angel of light also. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ കൊമ്പുള്ള സാധാരണ രാത്രി വരുന്നു, നമ്മളെ പേടിപ്പിക്കാൻ വരുന്നു. പക്ഷേ വെളിച്ചദൂതനായിട്ടും അവൻ വരും. He put discouraging thoughts in your mind. നമുക്ക് നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന ചിന്തകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. I don't believe he can read our minds. നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അവന് വായിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. He put thoughts in our mind. പക്ഷെ ചിന്തകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് തരും. Put away all those thoughts, the authority about the devil. എല്ലാം അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കുക. ഈ ഡെവിളിനെ നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തണം. Sinful thoughts, പാപം പങ്കുലമായ ചിന്തകൾ, anxious thoughts, വിചാരപ്പെടുന്നതായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ, discouraging thoughts, നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന ചിന്തകൾ, futile thoughts, വൃഥാവായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ, bitter thoughts, പക ഉണ്ടാക്കുന്ന ചിന്തകൾ, worldly thoughts, ലൗകികമായ ചിന്തകൾ, guilty thoughts. കുറ്റബോധം ഉണ്ടാക്കുന്ന ചിന്തകൾ, They're all from the devil. ഇതെല്ലാം പിശാചിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. Rebuke the devil in Jesus' name. നമ്മള് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഈ സാത്താനെ മാറ്റി നിർത്തണം. As a believer, your authority over your thoughts.
ഒരു വിശ്വാസി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മുടെ ചിന്തകളുടെ മേൽ നമുക്ക് അധികാരമുണ്ട്. You can choose to think what you want to think, you can choose to dismiss the thoughts. നമുക്ക് തന്നെ തീരുമാനിക്കാം എന്ത് ചിന്തിക്കണം എന്ത് ചിന്തിക്കേണ്ട എന്നുള്ള അവകാശം അധികാരം നമുക്ക് ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട്. When you keep in mind the word of God, ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മളിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ the antidote for all these thoughts. ഇതിനെല്ലാം ഒരു പരിഹാരമാണിത്. So no anxiety for you, no discouragement for you. അതുകൊണ്ട് വിചാരപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Remember Creator the days of your youth. സൃഷ്ടിതാവിനെ ഓർക്കുക എപ്പോൾ നമ്മുടെ യൗവന പ്രായത്തിൽ. Now the word of God has instructions. ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. There are promises. വാഗ്ദത്തങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. There are standards. നമ്മൾ ചെയ്തു തീർക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള നിലവാരങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Instructions are the teachings of Jesus. യേശു കർത്താവിനെ പറ്റിയുള്ള പഠിപ്പിക്കലുകളുണ്ട്. He has given us his teachings. യേശുവിനെ പറ്റിയുള്ള ടീച്ചിങ്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. And we are called to obey his teachings because we love him. നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ വചനത്തെ പ്രമാണിക്കുവാനായിട്ടാണ്. ബിക്കോസ് അതിന് കാരണം യേശുവിനെ നാം സ്നേഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട്. John 14:23. If anyone loves me, he will obey my teaching. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14:23 വായിച്ചു. Can you read that? യേശു അവനോട്, എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ എന്റെ വചനം പ്രമാണിക്കും, എന്റെ പിതാവ് അവനെ സ്നേഹിക്കും, ഞങ്ങൾ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് അവനോട് കൂടെ വാസം ചെയ്യും. Okay. Now, before I go on to the next verse, I ask yourself this question: is Christian life difficult for you? ഞാൻ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ. ക്രിസ്ത്യൻ ജീവിതം കഷ്ടപ്പാടുള്ള ജീവിതമാണോ? Keep the answer to yourself. Don't publicize it. പ്രയാസമുള്ള ജീവിതമാണോ? നിങ്ങൾ തന്നെ ചിന്തിക്കുക. Is following Jesus difficult for me? Is it a burden? യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിയ കാര്യമാണോ? Let's see what the Bible says about level of difficulty of obeying him. വേദപുസ്തകത്തിൽ എന്താ കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കാം. Now to save time, let's read in Malayalam. 1 John chapter 5, 3, 4 and 5. 1 യോഹന്നാൻ Chapter 5, 5-ാം അധ്യായം 3, 4 and 5. 3, 4, 5. അവന്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കുന്നതല്ലോ ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം. അവന്റെ കൽപ്പനകൾ ഭാരമുള്ളവയല്ല. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചതൊക്കെയും ലോകത്തെ ജയിക്കുന്നു. ലോകത്തെ ജയിച്ച ജയമോ നമ്മുടെ വിശ്വാസം തന്നെ. This is love for God to obey his commandments. നമ്മൾ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകളെ നാം ആചരിക്കണം. His commandments are not burdensome. അവന്റെ കൽപ്പനകളൊന്നും ഭാരമുള്ളവയല്ല. Not a burden, it's a joy. ഭാരമല്ല, പിന്നെയോ സന്തോഷമാണ് ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാൻ. And you obey him by faith. ദൈവത്തെ വിശ്വാസത്തിൽ അനുസരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ സന്തോഷമാണ്. Our motivation to obey him is love for him. നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളെ അതിനുവേണ്ടി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം മാത്രം. Our love for him is a response to his love for us. നമ്മൾ ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം, ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തോടുള്ള നമ്മുടെ പ്രതികരണമാണ് അവന്റെ വചനത്തെ നാം അനുസരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. 1 John 4:19 says, we love because he first loved us. അവൻ ആദ്യം നമ്മെ സ്നേഹിച്ചതുകൊണ്ട് നാം സ്നേഹിക്കുന്നു. Because he loved us, we love him. ആദ്യം അവൻ സ്നേഹിച്ചു, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നു. His love is expressed in Christ's sacrifice on the cross primarily. എന്തിനു സ്നേഹം എങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്? അവനെ കാൽവരി ക്രൂശിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി തകർത്ത് കളഞ്ഞു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. So because he loves us, we love him. അതുകൊണ്ട് ദൈവം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നത്. His love is unconditional. ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യവസ്ഥയില്ലാത്തതാണ്. His love is everlasting. അവന്റെ സ്നേഹം എന്നേക്കുമുള്ളതാണ്, നിത്യമാണ്. In response to that, we also have to love him everlasting and unconditional. അതുപോലെ നാമും തിരിച്ച് അങ്ങനെ ദൈവത്തെ സേവിക്കേണ്ടതാണ്, വ്യവസ്ഥ കൂടാതെ. It's not a burden. അതൊരു ഭാരമായി തീരരുത്. If you find the burden, say, Lord, give me faith to obey you. ദൈവം നമുക്ക് തന്റെ വിശ്വാസം തന്നിരിക്കുന്നു എന്തിനു വേണ്ടി? ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുവാനായിട്ട്. When you obey his commandments, ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുമ്പോൾ we find the promise of God, we easily accept it. ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള വാഗ്ദത്തങ്ങള് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. We be confident in the promise being fulfilled. Confident in time he will do it, no doubt at all. നമ്മൾ ദൈവത്തിലുള്ള ആ വിശ്വാസത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവന്റെ വാഗ്ദത്തം നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട്. Right with God, he'll make everything fall in place. ദൈവത്തോടുള്ള ആ ഒരു കാര്യം ബന്ധം ശരിയാകുമ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നേരെയാവും. Also we realize that we can live up to the standards he has for. What are the standards? ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന നിലവാരം വരെയും ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത്. എന്തൊക്കെയാണ് നിലവാരങ്ങൾ? No anxiety, വിചാരപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. no discouragement, നിരാശപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. confidence of prayers being heard, എന്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കുന്നുള്ള വിശ്വാസം. confidence of promise being fulfilled, ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തം നിവർത്തീകരിക്കും എന്നുള്ള വിശ്വാസം. growing in wisdom, ദൈവത്തിന്റെ ബുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കും, അതിൽ വളരുമെന്നുള്ള കാര്യം. growing in strength, അവന്റെ ബലത്തിൽ ജീവിക്കുമെന്നുള്ളത്. and being benefit from being the center of God's will. ദൈവത്തിന്റെ ആ
ദൈവത്തിന്റെ വില്ലിന്റെ അഥവാ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും. All this is the work of the Holy Spirit in our lives. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് നമ്മളെ ഇതിലൊക്കെ സഹായിക്കുന്നത്. He makes us more and more like Jesus. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ വീണ്ടും വീണ്ടും രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും യേശുവിനെ പോലെ ആയിത്തീരാനായിട്ട്. And God shows no favoritism. ദൈവം ഒരിക്കലും ഒരു പക്ഷപാതം കാണിക്കുന്ന ദൈവമല്ല. What did for the apostle Paul, he can do for us. പോൾ എന്ന് പറയുന്ന പൗലോസ് എന്ന് പറയുന്ന അപ്പോസ്തലനെ സഹായിച്ച ദൈവം നമുക്ക് സഹായിക്കാനായിട്ട്. 11th chapter verse 1 of Corinthians says, follow me as I follow Christ. പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട്, എന്നെ അനുകരിപ്പീൻ, ഞാൻ ദൈവത്തെ അനുകരിക്കുന്നത് പോലെ എന്നെ അനുകരിപ്പീൻ എന്ന് He was പറയുന്നത്. a violent man, persecutor, blasphemer, but God changed him. പൗലോസ് ഒരു വളരെ ആക്രമിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരാളായിരുന്നു, ആളുകളെ കൊല്ലുന്ന ആളായിരുന്നു, ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന And ആളായിരുന്നു. he can change Paul, he can change you and me. എന്നാൽ ദൈവം ആ പൗലോസിനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ എന്നെയും വ്യത്യാസപ്പെടും. Because God shows no favoritism. കാരണം ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പക്ഷപാതമില്ല. Romans 2:11, with him there's no favoritism. റോമലേഖനം 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 11th verse. 11-ാം വാക്യം വായിക്കാം. There's many verses that talk about no favoritism, but if for somebody to do for you also, because he loves him. ദൈവത്തിന്റെ പക്കൽ മുഖപക്ഷം ഇല്ലല്ലോ. ഒരിക്കൽ ദൈവം ഒരു കാര്യം ഒരാൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്താൽ നമുക്ക് അത് തന്നെ ചെയ്തതിൽ പക്ഷപാതമില്ല. And especially when it comes to walking with him, inheriting the promise of God for everybody to serve. ദൈവത്തോട് കൂടെ നടക്കുക എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അത് സാധിക്കും. I'm going to close now and prayer for you. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ. We'll have a break and thereafter I want you to ask questions. Any question in life you ask. And I've been doing 45 years for Jesus. I learned a lot of experience. അല്പസമയത്ത് നമുക്ക് വിശ്രമിക്കാനുള്ള സമയമുണ്ട്. അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമുക്ക് വരാം. Any question concerning God and your walk with him, you can ask me and I will answer from the Bible. നമ്മള് യേശുവിനോടുള്ള ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏത് പ്രശ്നമാണെങ്കിലും ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണെങ്കിലും അതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ അതിന്റെ ആൻസർ പറഞ്ഞുതരാം. So we're going to pray now. I want all of us to close our eyes. പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി. കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം. Remember the Lord loves you. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കാം. What he did for the apostle Paul, what he did for me, he will do for you also. വിശുദ്ധനായ പൗലോസിന് വേണ്ടി ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടിയും ചെയ്തു തരും. But you must decide to follow him. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മാത്രം, ഈ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കാനായിട്ട് നാം തീരുമാനിക്കണം. Amos chapter 3 verse 3 says, can two walk together unless they agree to do so? ആമോസിന്റെ പ്രവചനത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട്, രണ്ടുപേര് ഒരു കാര്യം എഗ്രി ചെയ്താൽ അവർക്ക് ഒന്നിച്ച കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന്. God wants to walk with you. ദൈവത്തിന്റെ വലിയ ആഗ്രഹം നമ്മളോട് ഓരോരുത്തരോടും കൂടെ നടക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. Do you want to walk with God? പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ദൈവത്തോട് കൂടെ നടക്കുവാൻ? Tell him, Lord, I want to walk with you. ദൈവത്തോട് പറയുക, കർത്താവേ എനിക്ക് നിന്റെ കൂടെ നടക്കണം എന്ന്. I give my life to you completely, Lord. എന്റെ ജീവിതത്തെ നിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് തരുന്നു എന്ന് പറയാമോ? Come into my heart, be my Savior and Lord. എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ യേശു വന്ന് രക്ഷിതാവായി കർത്താവായി ജീവിക്കണം എന്ന് പറയാമോ? I want all of us to stand up. എല്ലാവരും എഴുന്നേൽക്കാം. Wherever you want to stand up, just close the eyes. കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം. I'm going to pray for you, and if you really desire whatever you heard today to happen in your life, നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് കേട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കും എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. let's make a declaration that we want to follow him. നമുക്കൊരു പ്രഖ്യാപനം നടത്താം, കർത്താവേ നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ജീവിക്കുമെന്ന്. Peace depends upon your walk with God, doesn't depend on circumstances. സമാധാനം ദൈവത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്, അല്ലാതെ നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ മൂലമല്ല. He will give you the resources to walk with him. ദൈവത്തോടുകൂടി നടക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കഴിവുകളും ദൈവം നമുക്ക് നൽകും. Give you his word, he'll give you his spirit, and you must open your heart to receive the word and to be thirsty for the spirit. ദൈവം നമുക്ക് വചനം, അവന്റെ വചനം, വിശ്വാസം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു എന്തിനു വേണ്ടി? ദൈവത്തോടുകൂടി നടക്കുവാനായിട്ട്. You should be hungry for God and thirsty for the spirit. ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ദാഹം നമുക്കുണ്ടാവണം. As I'm going to pray for you, I want all of us who desire this new life in Jesus to rise above difficulties, to walk with him. I want you to be bold. Lift up both your hands to the Lord, wherever you are. പ്രശ്നങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് ദൈവത്തോടുകൂടി ജീവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ തങ്ങളുടെ കരങ്ങളെ ഉയർത്താം. Just lift up your hands. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട്. God bless you. Keep it raised till I finish my prayer. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കഴിയുന്നത് വരെയും നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ ഉയർന്നിരിക്കട്ടെ. Close your eyes, lift up your hands, and pray. As I say, pray. When I say amen, together we'll all say amen. നമുക്ക് അവസാനം എല്ലാവർക്കും കൂടി ചേർന്ന് ആമേൻ പറയണം. Thank you, Father, for everyone here this morning, Lord. ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കുമായിട്ടും. But lifting the hands, they're declaring they want to walk with you. They want to be intimate, close to you, Lord. കരങ്ങളെ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്ന ആളുകൾ വളരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവമേ നിന്നോടുകൂടെ ജീവിക്കുവാനായിട്ട്. Write your word in their hearts and minds. അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്റെ വചനം എഴുതണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. Let them know how much you love them, Lord. ദൈവമേ, അവർക്ക് മനസ്സിലാകട്ടെ എത്രമാത്രം ദൈവം ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. Give them understanding of your word.
ദൈവവചനം എത്രമാത്രം ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. Put in our hearts a hunger for your word and thirst for the Holy Spirit. ദൈവവചനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ദാഹം, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വേണ്ടിയുള്ള ദാഹം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തരണം. Give them wisdom, Lord. കർത്താവേ, നിന്റെ ബുദ്ധി ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം. Give them strength, Lord. കർത്താവേ, നിന്റെ ബലം ഞങ്ങൾക്ക് Give നൽകണം. them success in life in whatever they do, Lord. ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും അതിൽ വിജയത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ They are പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. your precious children. Love them, Lord, and you will love. Show them love them. Let them love you also, Lord. ദൈവമേ, നീ ഞങ്ങളെ വളരെയധികം സ്നേഹിച്ച മക്കളാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിന്നെയും സ്നേഹിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. As you bless them, make them blessing to many people, Lord. നീ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ മറ്റുള്ളവർക്കും അനുഗ്രഹമായി ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. Commit them all into your hands to the word of your grace. ദൈവമേ, നിന്റെ കൃപയുടെ ആ സാക്ഷിയായിട്ട് ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ What സഹായിക്കണം. they do or say, your name be glorified and your people edified. എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും പറഞ്ഞാലും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും മറ്റുള്ളവരെ ആത്മീക വർധന വരുത്തുവാനും തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം ഇടയാക്കണമേ. In Jesus' precious name we pray. യേശു കർത്താവിന്റെ ധന്യനാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. Let's all together say, Amen. ആമേൻ. God bless you all. Please be seated. അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇരിക്കാം.